Good morning everybody. Let us start today's class. It's about boundary conditions. We have already written the Maxwell's equation in differential form. In the last class we have studied that. Now today we will be considering its integral form. So all the Maxwell's four equations, we will be writing it in the integral form. So last class let us see what we have written in the differential form. So this is the differential form, first, second and third, fourth equation. First and second equation are the divergence equation, and third and fourth are the curl equations. These are the differential form of Maxwell's equation. Okay, so we have studied this. The same equation we can write in integral form. That is what we are going to check now. Let us see. First equation is closed integrals, so closed surface integral d dot dA is equal to QF enclosed. What does that mean? Closed surface integral d dot dA. What is d there? D is epsilon 0 into E, electric field. Epsilon 0 into electric field E. That is d. So from the right hand side we had rho by epsilon 0 earlier in the differential equation. So epsilon 0 from the right hand side is coming to the left hand side, and in the left hand side it was del dot E, isn't it? So we have here applied divergence theorem. What is divergence theorem? We have applied here divergence theorem on the left hand side, so that you will get surface integral. How we do this? First let us take the first equation. I have not written the derivation of this integral form of Maxwell's equation, but you can find it from the differential form. I will just explain it. See this, in the first equation it is del dot T, isn't it? So we are taking the left hand side and right hand side, we are taking the integration with respect to volume. So the volume integral we take left hand side and right hand side. What will be the value? Volume integral del dot T d tau is equal to volume integral rho d tau by epsilon 0, isn't it? Volume integral rho d tau is the differential volume. So volume integral rho d tau is total charge enclosed, അല്ലേ? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീനെ മൊത്തം വോളിയത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൊത്തം വോളിയത്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ക്യൂ, ടോട്ടൽ ചാർജ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. സോ വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ റോ ഡി ടോ വിൽ ബി ക്യൂ, അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ടി ആണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് തിയറമായിട്ട് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലിൽ മാറ്റാം, ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച്. അതെങ്ങനെയാണ്? Volume integral del dot T d tau can be by divergence theorem we can replace it with the surface integral E dot ds, അല്ലേ? സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആണ്, അല്ലേ? ഈ എപ്സിലോൺ 0നെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പം സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്നുള്ളത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എപ്സിലോൺ 0 ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് വരും. എപ്സിലോൺ 0 ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ്, ക്യാപിറ്റൽ ഡി. അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക, കേട്ടോ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്റ്റർ ഇയും ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്റ്ററാണ് ഡിയും. എപ്സിലോൺ 0 ഇൻറ്റു ഇ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഡി. Understood? So that is how we get the integration equation for the first term. That means surface integral d dot ds. അതാണ് ഡി എസ് എന്നുള്ള സർഫസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സർഫസ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി ഏരിയയുടെ ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയും ഡി എ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഡി എയും ഡി എസും സർഫസ് ഡിഫറൻഷ്യലാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. So closed surface integral d dot dA is q enclosed, the charge enclosed. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇക്വേഷൻ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത 3 ഇക്വേഷനും വരുന്നത്. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ 2 ഇക്വേഷനിൽ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്സ് തിയറമാണ് തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്, അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. അവിടെ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്നുള്ളത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ എന്നുള്ളത്
ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ആവും. അതാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. അതാണ് സ്റ്റോക്സ് തിയറം. അപ്പോൾ റൈറ്റിലും ലെഫ്റ്റിലും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാണ് ആദ്യം എടുക്കുന്നത്, മറ്റേ ഡിഫറൻഷ്യൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ. തേർഡിലും ഫോർത്തിലും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും എന്തെടുക്കും? സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കും. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ലെഫ്റ്റിലേതിനെ നമ്മൾ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാക്കി മാറ്റുക സ്റ്റോക്സ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ, ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് വരും. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ integral form of Maxwell's equation. So you have to remember this integral form of Maxwell's equation and also differential form of Maxwell's equation. If you know any one of it, you can write the other one. If you know differential form of Maxwell's equation, you can write the integral form of Maxwell's equation. You can derive it as I have explained it now. If you want, you just ask me, I will give you the derivation of getting integral form of Maxwell's equation from differential form of Maxwell's equation. I can give you the notes. It's not necessary. You can just remember this, or you can just derive it. It is very easy. So you can see here the four Maxwell's integral form of integral equations, in which first two are over any closed surface. See that it is surface integral, closed surface integral. So it is over any closed surface. The second, third and fourth are for any closed loop. Only we need a loop. ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രം മതി. A closed loop P. ആ ലൂപ്പിന് നമ്മൾ P എന്ന് പേര് കൊടുത്തേക്കാം. സോ നൗ ഫസ്റ്റ് വി ടേക്ക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കി, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഈസ് യൂസ് ടു ഡെഡ്യൂസ് ദ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് അറ്റ് ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ടു മീഡിയ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മീഡിയ തമ്മിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ്, അതിൻ്റെ അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ? ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല അടുത്ത മീഡിയയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റീസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us take the first equation. And we have a picture here shown here. See this, we have a boundary like this. ഒരു പേപ്പർ പോലുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഫസ്റ്റ് മീഡിയ, താഴെ ഭാഗം സെക്കൻഡ് മീഡിയ. സോ 1 മേളിൽ 2 താഴെയായിട്ട് എഴുതുന്നത്, 1 ഫസ്റ്റ് മീഡിയ 2 സെക്കൻഡ് മീഡിയ. കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ, ഈ പേപ്പറാണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി. ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നമ്മളൊരു മാച്ച് ബോക്സ് പോലെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. So we call it a tiny box on the surface. We consider that. അപ്പം ഈ ബോക്സിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻഫിനിറ്റ്സിമലി സ്മോളാണ്. തിക്നെസ് വളരെ സ്മോളാണ്. അതിൻ്റെ ഏരിയ, അതിൻ്റെ മേളിലത്തെ ഏരിയയും താഴത്തെ ഏരിയയുമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ എഫ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫസിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ്. സർഫസിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. സോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് സിഗ്മ എഫ്. Charge density per unit area. Okay, D1 and D2 are the electric displacement vector at the top surface and bottom surface. D2 will be coming from second media to first media, and D1 will be going out from 2 to 1. Okay, so this is the picture. This is the boundary of the picture of the boundary. Okay, boundary of two media. Okay, now we are going to apply equation 1 here in this picture. On the surface, this equation 1 is applied to a tiny box on a surface separating two medias as shown in figure. അപ്പം നമ്മൾ ആ ബോക്സിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ 1 അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ഡോട്ട് ഡി എ എന്നാണ് അല്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ ബോക്സിൻ്റെ ഫുൾ സർഫസ് ഏരിയ ആണല്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ തിക്നെസ് വളരെ വളരെ സ്മോൾ, ഇൻഫിനിസിമലി സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡിലെ ഏരിയകളൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. തിക്നെസ് വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഓൺലി ടോപ്പ് സർഫസ് ആൻഡ് ബോട്ടം സർഫസ് വി ടേക്ക്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ D.DA എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സർഫസിൻ്റെ ഏതാണ്? D1.A അല്ലേ? ടോപ്പ് സർഫസിൽ വരുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ D1 ആണ് അല്ലേ? സോ D1.A. പിന്നെ മൈനസ്, അപ്പം ഇത് തിരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് D2 എന്ന് പറയുന്നത് 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്കും മറ്റേത് 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്കും ആണ്. D2 എന്ന് പറയുന്നത് 2ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് കയറുന്നു. അതുപോലെ D1 എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. ആക്ച്വലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി D1.DA മൈനസ് D2.DA. എന്നാലേ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആവുള്ളൂ, ആ സർഫസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹിയർ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് A ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം 2 to 1. അപ്പോൾ 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 to 2 എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. 2 to 1 ആണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് മൈനസും ഒന്ന് പ്ലസ്സും ആണ്. D1.A മൈനസ് D2.A വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു Q അല്ലേ? Q എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓൺ ദാറ്റ് സർഫസ് ആണ്. ഇവിടെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയെ തന്നിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയയും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു സർഫസ് ഏരിയ വിൽ ബി ദ ചാർജ് ഓൺ ദാറ്റ് സർഫസ്. സിഗ്മ F ഇൻറ്റു A വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q. സോ D1.A മൈനസ് D2.A ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ F ഇൻറ്റു A. ദിസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. ഇത് എയുടെ ഡയറക്ഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള D1ൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് D1 പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? അതുപോലെ D2ൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് D2 പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതാം. സോ D1 പെർപെൻഡിക്കുലർ A മൈനസ് D2 പെർപെൻഡിക്കുലർ A ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ F A എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ A എല്ലായിടത്തുനിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലേ? സോ D1 പെർപെൻഡിക്കുലർ മൈനസ് D2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ F എന്ന് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? Okay, so this is the first boundary condition equation. D1 perpendicular minus D2 perpendicular is equal to sigma F. Okay, now the similar reasoning is given to second equation of Maxwell, and it is the closed surface integral B dot dA is equal to 0. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം റീസണിങ് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് B dot dA B1.DA മൈനസ് B2.DA ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് B1 പെർപെൻഡിക്കുലർ A മൈനസ് B2 പെർപെൻഡിക്കുലർ A ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ A ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ B1 പെർപെൻഡിക്കുലർ മൈനസ് B2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഇക്വേഷനും കിട്ടി. Now let us go to the third equation, turning 3 into very thin loop. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ഏരിയ അല്ല വേണ്ട, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം. വി ഹാവ് ഹിയർ എ സർഫസ് ഇൻ വിച്ച് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. സീ ദാറ്റ് ദ ലൂപ്പ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടോപ്പ് ലെങ്ത് L and bottom length also same L. The thickness is considered to be very very small. We say that it is 0. Kf is the, what is Kf there? Kf is the current density in that loop. So first media and second media is separated with this boundary, and perpendicular to this surface is the vector n cap. So this is the picture. Okay, now we take this loop. We have taken this loop as shown here. You can see instead of that box we have here a loop having length L on top and length L on bottom, and side length is very small, which is 0. ഇങ്ങനെ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ 0 എന്ന്? നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഞാൻ അയച്ചു തരാം, ഗ്രിഫിത്തിൻ്റെ. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ.
So turning 3 into very thin loop are shown. You will see first E1 അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് മീഡിയയിൽ E1, സെക്കൻഡ് മീഡിയയിലുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E2 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ അല്ലേ, ഇവിടെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ലൈനേ വരുന്നുള്ളൂ, മുകളിലത്തെ ടോപ്പ് സർഫസിലെ ലൈനും ബോട്ടം സർഫസിലെ ലൈനും അല്ലേ, എൽ ലെങ്തുള്ള ലൈന്. ബാക്കി തിക്നെസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല, തിക്നെസ് 0 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെടുക്കാം, E1 ഡോട്ട് എൽ മൈനസ് E2 ഡോട്ട് എൽ എന്ന് എടുക്കാം. രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് ലെങ്ത് രണ്ടും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. സോ E1 ഡോട്ട് ഡി എൽ മൈനസ് E2 ഡോട്ട് എൽ എന്ന് വരും. അപ്പം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സൈൻ മാറി നമുക്ക് E1 ഡോട്ട് എൽ മൈനസ് E2 ഡോട്ട് എൽ എന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കിട്ടും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം, d/dt ഓഫ് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പാണ് വരിക. ഏരിയ ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് തിക്നെസ് 0 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ? 0 അല്ലേ. രണ്ട് ലെങ്ത് ഒരേപോലെ അടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ 0 ആണ്, തിക്നെസ് 0 ആയതുകൊണ്ട്. സോ ബി ഡോട്ട് ഡി എ വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ടു 0. ഏരിയ സർഫസ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിപ്പോയി, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എ വിൽ ബി 0. സോ E1 ഡോട്ട് എൽ മൈനസ് E2 ഡോട്ട് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടും. E1 ഡോട്ട് എൽ മൈനസ് E2 ഡോട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, E1 പാരലൽ അല്ലേ. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം. E1 പാരലൽ മൈനസ് E2 പാരലൽ നമുക്ക് എഴുതാം, എൽ കോമൺ ആണ്, അത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. E1 ഡോട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ E ഈസ് പാരലൽ ടു എൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാരലൽ ടു എൽ ആകുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി EL. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 0 ആകും, കോസ് 0 1 ആയില്ലേ അല്ലേ, പാരലൽ ആകുമ്പം ആംഗിൾ 0 ആണ്. സോ കോസ് 0 ഈസ് 1. സോ E ഡോട്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് EL ആവും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് ആണ് വരിക, ബൗണ്ടറി സർഫസ്. So that means E1 parallel into L minus E2 parallel into L is equal to 0. That is L നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. So it is E1 parallel minus E2 parallel is equal to 0. So this is the third boundary condition equation. കണ്ടോ, ഇതേ സെയിം റീസണിങ് വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഫോർത്ത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, അതെന്താണ്, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അല്ലേ, ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ H ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു IF എൻക്ലോസ്ഡ് പ്ലസ് d/dt ഓഫ് d ഡോട്ട് ഡി എ. ഇവിടെയും ഡി എ 0 ആയതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം 0 ആണ് അല്ലേ, ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ 0 ആണ്. സോ d ഡോട്ട് ഡി എ 0, ലാസ്റ്റ് ടേം 0. പിന്നെ നമുക്ക് H1 L മൈനസ് H2L എന്ന് എഴുതാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിന് അല്ലേ. തിക്നെസ് 0 ആയതുകൊണ്ട് മുകളിലെയും താഴെയും മാത്രം ലൈൻ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. അപ്പം H1L മൈനസ് H2L എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് H1 ഡോട്ട് എൽ മൈനസ് H2 ഡോട്ട് എൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ്, H1 പാരലൽ എൽ മൈനസ് H2 പാരലൽ എൽ അല്ലേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് I എൻക്ലോസ്ഡേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 0 അല്ല റൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇനി I എൻക്ലോസ്ഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്ന് എഴുതാം, അതായത് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു എൽ, ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്, കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല ഡയറക്ഷൻ എൻ ക്യാപ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ എൻ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് എൽ ഡോട്ട് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി, അതാണ് I എൻക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൂപ്പിലെ I എൻക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് എൽ വേണം. എൻ ക്യാപ്പും എല്ലും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലല്ല. നോക്കിയേ, എൻ ക്യാപ്പ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് പിക്ചറിൽ നോക്കിയേ, എൻ ക്യാപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സർഫസ് ആണ്, എല്ല് വേറെ ഡയറക്ഷനാണ്. സോ അതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റും പിന്നെ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി KF ഇൻറ്റു എൻ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് എൽ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ എല്ലിന് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ല് എല്ലായിടത്തു നിന്നും ക്യാൻസലാക്കി കളയാം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി KF ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പ്. അതാണ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. KF ഈസ് സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി. KF
ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്. ഇപ്പോൾ കെ എഫിന് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. കെ എഫ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡയറക്ഷൻ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. കെ എഫ് ഡോട്ട് അല്ല, കെ എഫ് ഇൻറ്റു എന്നാണ്. കെ എഫ് ഇവിടെ കണ്ടോ, കെ എഫ് ക്രോസ് എൻ ക്യാപ് ഡോട്ട് എൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കെ എഫ് ഡോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കെ എഫ് ഡോട്ട് എൻ ക്യാപ് ക്രോസ് എൽ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം. സോ എൽ എല്ലായിടത്തു നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെ എഫ് ക്രോസ് എൻ ക്യാപ്പിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വരും. സോ H1 പാരലൽ മൈനസ് H2 പാരലൽ അല്ലേ, അതിലെല്ലാം എൽ ക്യാൻസലായിപ്പോയി. സോ H1 പാരലൽ മൈനസ് H2 പാരലൽ is equal to KF cross N. That will be the fourth boundary condition. So we have written here all the 4 boundary condition equations are shown below. That is, the parallel components of H are discontinuous. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ല അല്ലേ. H1 പാരലൽ മൈനസ് H2 പാരലലി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്, അത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് H1 പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് H is discontinuous by an amount proportional to the surface current density. പിന്നെ ഏതാണ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളത്? E1 പാരലൽ E2 പാരലൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പിന്നെ B1 പെർപെൻഡിക്കുലർ B2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. പക്ഷേ D1 പെർപെൻഡിക്കുലർ D2 പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. So all the equations we have written once more. D1 perpendicular D2 perpendicularനെ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ E1 D1നെ എപ്സിലോൺ E1 നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ഏരിയയിലെ അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയയിലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ 1 ആണെങ്കിൽ അത് D1 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ 1 ഇൻറ്റു E1 ആണ്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് മീഡിയയിലെ പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ 2 ആണെങ്കിൽ അതിലെ D2 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ 2 ഇൻറ്റു E2 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ വന്നത്. എപ്സിലോൺ 1 E1 പെർപെൻഡിക്കുലർ മൈനസ് എപ്സിലോൺ 2 E2 പെർപെൻഡിക്കുലർ is equal to sigma f. So E1 parallel minus E2 parallel is 0. B1 perpendicular minus B2 perpendicular is 0. And instead of H we have written here in terms of B. So B is connected with the H as with the mu H is B1 അല്ലേ. mu H is B. So 1 by mu B1 parallel minus 1 by mu 2 mu 1 ഉണ്ട് ഇവിടെ. 1 by mu 1 B1 parallel minus 1 by mu 2 B2 parallel is equal to KF cross N. What is mu 1 and mu 2? They are permeability. Epsilon 1 epsilon 2 permittivity of media 1 and media 2 ആണ്. ഇത് mu 1 and mu 2 are permeability of medium 1 and medium 2 കേട്ടോ. മീഡിയം 1ഉം മീഡിയം 2ഉം തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബൗണ്ടറിയിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കേട്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം, ഡെറിവേഷൻ കേട്ടോ. സോ ഇനി നമ്മളൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റും കൂടെ പറയുകയാണ്. ഇഫ് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫ്രീ ചാർജ് ഓർ ഫ്രീ സർഫസ് കറണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മീഡിയ ഇൻ ദാറ്റ് സർഫസ് ബൗണ്ടറി എങ്കിൽ സർഫസ് ബൗണ്ടറിയിൽ ഒരു ഫ്രീ ചാർജും ഇല്ല, ഒരു സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദീസ് ഓൾ 4 ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ബി 0. അതാണ് സിഗ്മ എഫ് 0 ആണ്, കെ എഫ് 0 ആണ്. സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല, സർഫസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ ഫ്രീ ചാർജോ ഫ്രീ കറണ്ടോ ഇല്ല ആ ബൗണ്ടറിയിൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0 ആണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഓൾ ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇൻ ദാറ്റ് ബൗണ്ടറിയിൽ മീഡിയ 1ഉം മീഡിയ 2ലും ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൗണ്ടറിയിൽ സെയിം തന്നെയാണ്. അതായത് മീഡിയ 1ലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് മീഡിയ 2ലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. മീഡിയം 2ലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നെയാണ് മീഡിയം 1ലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്. They have no change happening at the boundary. So that is what it says if you don't have any free charge or free current density on the boundary surface. Okay, today only this much. You just study. I will send you the photos of the
textbook. If you don't have, you can read the textbook also. If you don't have the book with you, you can read it through your phone. I will send you the photos.